있는 모든 만물은 다 나와서 주님을 찬양할지어다. Let everything that, everything that, everything that has breath, praise the Lord. Everything that, everything that, everything that has breath, praise the Lord. 호흡 있는 모든 만물 다 나와서 주 찬양하라. 호흡 있는 모든 만물 다 나와서 주. 이른 아침에도 이른 아침에도 늦은 저녁에도 난 언제나 주님 찬양해. 기쁨 넘칠 때도 슬픔 다가와도 난 언제나 주님 찬양해. 끝이 없는 주의 사랑, 주의 권세, 주의 능력 알게 되면 찬양해. Everything that, everything that 나와서 찬양하러. 호흡 있는 모든 만물 다 나와서 주 찬양하라. 이른 아침에도 늦은 저녁에도 난 언제나 주님 찬양해. 기쁨 넘칠 때도 슬픔 다가와도 난 언제나 주님 찬양해. 끊임없는 주의 사랑, 주의 권세, 존귀 능력 알게 되면 찬양해. 할렐루야. 호흡 있는 모든 만물 다 나와서 주 찬양하러. 호흡 있는 모든 만물 다 나와서 호흡 있는 모든 만물 다 나와서 주 찬양하라. 호흡 있는 모든 만물 다 나와서 주. Let everything that, let everything that, everything that, everything that has breath, praise the Lord. Everything that, everything that, everything that has breath, praise the Lord. 내 맘에 눈을 여소서, 내 맘에 눈을 여소서, 내 맘에 눈을 열어 주 보게 하소서, 주 보게 하소서. 내 맘에 눈을 여소서, 내 맘에 눈을 여소서, 내 맘의 눈을 열어 주 보게 하소서, 주 보게 하소서. 주 이름 높이 들리고 영광의 빛 비춰주시며 권능 넘쳐나길 원하네. 걸음 걸음 걸음. Open the eyes, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. You are holy, 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 holy. I want to see holy, 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 holy. Yes, you are
holy, 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 holy. I want to see holy, 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 holy. I want to see holy with the voices only. Holy, 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 holy. I want to see. One more time. Holy, 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 holy. I want to see you. Holy, 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 holy. I want to see. I want to see you. I want to see. I want to see you. I want to see you. Amen. I want to see you. We want to see you, Lord. 주님 보기 원합니다. 할렐루야. 찬양 중에 임하시고 주님 빛으로 임하셔서 우리 가운데 주님을 나타내 주시옵소서. 주님의 영광으로 이 자리를 채워 주시옵소서. We want to see your glory, your glory, your light of your face. We want to see you. We want to see you. 주님 보기 원합니다. 나 주를 경배하리 엎드려 절하며 고백해 주 나의 하나님. 오 사랑스런 주 존귀한 예수님 아름답고 놀라우신 주. 나 주를 경배하리 엎드려 절하며 고백해 주 나의 하나님. 오 주님, 오 사랑스런 주님 존귀한 예수님 아름답고 놀라우신 주. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. All together loving, all together worthy, all together wonderful to me. 다 알 수 없는, 다 알 수 없는 주의 은혜 내 죄를 위한 주신. I would never know, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that. I'll never know.
to say that you are my God, altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. 나 주를 경배하리, 엎드려 절하며 고백해 주 나의 하나님. 오 사랑스러운 주님, 존귀한 예수님, 아름답고 놀라우신 주. 나 주를 경배하리, 나 주를 경배하리, 엎드려 절하며 고백해 주 나의 하나님. 오 사랑스런 주님, 존귀한 예수님, 아름답고 놀라우신 주, 아름다우신 주. We worship you, Lord. We worship you. You are worthy. You are worthy. 할렐루야. 예수 나의 하나님, 오직 주만 경배하며 빛 되신 나의 주님께 나의 삶을, 나의 목소리를, 나의 영을, 나의 몸을, 나의 모든 것을 드리기 원합니다. 내게 멸류관이 있다면 주님 앞에 던지며 오직 주님만을 경배하기 원합니다. 오 주님 감사합니다. 주님을 찬양합니다. Thank you, Jesus. 내 모든 슬픔도 내 모든 수치도 다 내려놓고 주만 기뻐하리. 내 모든 질병도 내 모든 고통도 다 내려놓고 주만 기뻐하리. I'm trading my sorrow, I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. 감사합니다. 함께 기도합니다. 주님 감사합니다. 주님이 원하시는, 주님이 뜻하시는 모든 것에 우리는 예스라고 말씀하기 원합니다. 말씀드리기 원합니다. 주님께 항상 yes, 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 Lord. 주님 앞에 긍정적으로 나가기 원합니다. 오늘도 우리 가운데 역사하신 하나님, 우리 가운데 빛을 비춰주신 하나님, 주님 찬양합니다. 주님 그렇습니다. Yes, 주님은 항상 yes 있습니다. 이 모든 것을 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 할렐루야.
하나님을 갈망하는 마음으로 시작한 40일 특별 새벽 부흥회. 벌써 절반이 지나갔습니다. 매일 500명이 넘는 펠로우십 식구들이 이른 새벽을 깨우며 각처에서 모여드는 펠로우십의 워십센터. 모두의 발걸음이 기쁘고 힘찹니다. 찬양 가운데 하나님의 임재를 경험하고 은혜 가운데 넘치는 감사는 우리를 살아가게 하며 말씀 속의 삶의 깊이를 그리고 우리의 나아갈 바를 듣는 시간은 기도의 절실함과 결단을 깨우쳐주는 시간입니다. 주님 앞에 회개가 일어나고 상한 심령이 위로받고 육신의 질병이 고침받고 깨어진 관계가 회복되어지는 역사가 일어나고 있습니다. 하나님을 향한 갈급함으로 기도에 임할 때 하나님께서는 우리의 영혼을 정결케 하시며 나를 향한 하나님의 뜻을 보이시고 열방을 향한 하나님의 소망을 품게 하십니다. 네, 새벽 부흥회를 통하여 정말 하나님께 너무너무 감사드리고 있습니다. 부족한 것 하나님 앞에 내려놓으니까 더욱더 마음이 가벼워지고요. 그리고 저와 더불어서 우리 교회의 많은 우리 교회 식구들 다 이번 기회에 승리하시길 바랍니다. 감사합니다. 뭐 코멘트가 더 필요해요? 너무너무 좋아요. 너무너무 좋습니다. 새벽 부흥회 너무 좋고요. 너무 은혜스러워서 좋아요. 은혜 짱입니다. Just to be in God's presence every day is so sweet. I'm not as tired as I thought. I really am encouraged to see so many people from the English congregation coming out in such large numbers, especially the young people. So I think if they are our future, then our future is bright because they're very energetic and very committed, and clearly God is moving in their hearts. So it's been a very blessed time. Did you feel the mountains tremble? Did you hear the oceans roar? When the people rose to sing of Jesus Christ the risen one. 이런 감격이 있었기에 우리는 달려왔습니다. 그리고 이제 고지를 넘어가고 있습니다. 언제 40일을 채우나 하는 기운은 사라지고 이제 남은 20일이 아쉽게만 느껴집니다. 성령님 오시옵소서, 우리를 가르치시고 능력을 주옵소서, 그리고 보내소서. 남은 20일의 새벽 부흥회를 통하여 하나님의 나라를 사모하는 자들로, 하나님의 나라를 지키는 파수꾼으로, 하나님의 나라를 세우는 청지기로 다가오는 세대를 위해 주님의 뜻을 이루어드리는 큰 사람으로 도약하게 하여 주소서. 성경 말씀 같이 보겠습니다. 출애굽기 12장, 출애굽기 12장. 이제 오늘로써 출애굽할 수 있는 모든 준비를 다 갖추고 드디어 이제 애굽을 탈출하게 됩니다. 하나의 상징적인 브레이크스루죠. 브레이크스루. 이제 떠나면서 하나님께서 애굽 땅에 살고 있었던 모든 장자들을 다 모조리 죽이겠다고 그렇게 심판의 약속을 하셨어요. 11절입니다. 너희가 그것을 먹을 때는 허리띠를 두르고 신발을 신고 지팡이를 든 채 급히 먹어라. 거의 애굽에서 마지막 최후의 만찬하고 비슷한 거죠. 애굽에서가 아니라 예수님께서 제자들하고 잡히시기 전에 드셨던 그 마지막 만찬. 예수님께서 제자들에게 그렇게 같이 먹고 싶었다고, 기다렸다고 그렇게 하셨던 그 말씀. 하나님께서 이 마지막 만찬을 이스라엘 백성들을 위해서 준비하시면서 그동안 얼마나 고대하고 기다리셨는지. 제가 말씀드린 대로 하나님의 때가 있기 때문에 만삭이 차야 되거든요. 하나님의 진노의 잔이 다 차야 될 때가 있으니까 하나님께서는 기다리시는 거예요. 참 중간에서 입장이
입장이 참 난처하죠. 하나님도 굉장히 난처하죠. 왜냐하면 한쪽에서는 심판을 해야 되는데 진노의 잔이 다 차야 되고, 진노의 잔이 찰 때까지 기다리니까 성도들은 너무너무 괴로워하고, 지금도 마찬가지예요. 하나님께서 심판하실 때를 기다리는데 순교한 성도들은 요한계시록에 보니까 하나님 앞에 나와서 자꾸 하소연을 하죠. 언제까지 이렇게 기다려야 되느냐고. 너무 많은 사람들이 핍박을 당하는데 보기가 힘들고 민망하다고. 예수님께서 이 잔을 마실 때까지 내가 얼마나 기다렸는지 모른다. 예수님의 말씀을 들으면서도 제자들은 확실히 그게 무슨 뜻인지 몰랐어요. 그날 저녁까지만 해도. What do you mean? 무슨 뜻인지. 유월절을 지키셨잖아요. 그 유월절, 이 절기, 이 명절을 같이 보내는 것을 예수님께서는 기다리셨다는 뜻으로 생각했지, 그것이 마지막 만찬이 될 거라고는 제자들이 깨닫지 못했죠. 그리고 그 후에 얼마나 엄청난 사건이 터질 것도 예기치 못했어요. 예수님께서는 그러셨어요. 나는 너희들하고 이 마지막 만찬을 같이 먹기를 얼마나 기다렸는지 모른다. 물론 제자들한테는 3년 동안 따라다녔던 그 삶에 어느 한 정리하는 순간이라고 생각할 수도 있었겠지만, 예수님께서는 태초부터 그렇게 하신 거죠. 태초부터 아담과 이브가 범죄하고 에덴 동산에서 쫓겨나는 모습을 바라보시면서 하나님께서는 빠른 세월 안에 내가 저들을 구속해야 하는데, 구원해주고 싶은 심정으로. 그럼 마찬가지예요. 너희가 그것을 먹을 때는 허리띠를 두르고 신발을 신고 지팡이를 든 채 어떻게 먹으라고? 급히 먹어라. 급히 먹어라. 급히 먹어라. 이 세상은 순식간에 지나가고 우리가 가야 할 곳은 영원한 나라가 기다리고 있으니까 이 땅에서 성도들이 살면서 너무 정을 붙이고 살지 말라고. 급하게 살아. 너무 엉덩이를 내려놓고 살지 말고 급하게 살아. 지팡이를 든 채로 서서 먹어라. 서서 먹어라. 그러면서 그 다음에 뭐라고 하셨어요? 이것은 나 여호와의 유월절이다 그랬어요. 나 여호와의 유월절이다. 어떻게 생각하면 하나님께서 욕심을 부리는 것 같기도 하고, 하나님께서 혼자 잘난 척하는 것 같기도 하고, 이기적인 것 같기도 하고, 뭐 거기까지 그렇게 꼭 표현을 하셔야 되는가 싶기도 하고, 그렇죠? 다 아는데 구태여 거기서 하나님께서 또 못을 받고 그걸 그렇게 말씀하실 필요가 있을까? 나 여호와의 유월절이다. This is my Passover. 다행이죠. 왜? 하나님께서 그렇게 클레임하셨으니까 다행이죠. 만약 그것이 하나님의 유월절이 아니라 우리의 유월절이었다고는 그게 얼마나 그 명절을 지키고 갔을까? 그 효과가 얼마나 지속적으로 오래 갔을까? 우리는 한없이 마음이 변하는 사람들인데 우리의 유월절이었으면 그게 오랫동안 지속적으로 남아있을 수 있었을까? 하나님께서 그러세요. 너희들한테 맡기지 않고 내가 한다. It is my Passover. 구원도 하나님께서 우리한테 주시면서 그 구원의 약속도 마찬가지예요. It is my promise. My promise to you. 그러면서 거기에 대한 우리한테 정당한 대가를 요구하지 않으세요. 그러니까 너희들이 약속을 지켜야 된다는 것도 없어요. It's just my promise. It's one way, unconditional promise. 너희들이 지키지 않아도 그만이고 지켜도 그만이고, 너희들이 무슨 조건이나 자격이 있어 주는 게 아니라 일방적으로 내가 너희들을 사랑해서 주는 거니까 It is my promise 하시면서 하나님께서 뭐라고? It is my Passover. 그냥 너희들이 광야로 나가서 나를 배신하고 배반한다 할지라도 너희 자녀들에게 준 이 약속은 변치 않는다. 그런 거예요. 하나님께서 확실하게 하자. It is my Passover. 준비도 내가 했고 시행도 내가 하고 이루는 것도 내가 할 것이고 지키는 것도 내가 할 것이고 시작부터 끝까지 It is my Passover. 하나님께서 그래서 It's my work. 십자가의 사건도 구원의 사건도 구속의 사건도 다 나의 사건이고 너희들한테 그냥 선물로 줄 테니까 너희들은 받기만 하면 돼. It is for you to take. It is mine to give. 아시겠어요? 이건 내가 너희들에게 주는 것이고 너희들은 받기만 하고 It is my Passover 하는 거예요. 여러분, 우리가 구원받았다고 할 때 내가 구원받았다, 하나님께서 나에게 구원의 선물 주셨다, 은혜 주셨다 그러지만 그게 다 누구의 구원이고 누구의 은혜요? It is God's grace and it's God's salvation. 예, 구약에서 그랬죠. 구원은 여호와께 달려있다고. Salvation belongs to God.
Salvation belongs to God. 우리가 그렇게 즐거워하고 기뻐하고 그걸 축제를 하고 잔치를 벌리고 I am saved. 얼마나 그게 놀라운 일이지. 그 구원의 감격, 그 구원의 감사, 그 구원의 은혜, 그 구원의 능력 우리가 증거하지만 실제로 뭐예요? The salvation belongs to God. 너의 구원은 하나님의 것이다. 어떨 때는 하나님께서 그렇게 고집을 부리시고 우리가 들 때는 상상이 안 갈 정도로 너무 잘난 척하는 것 같고 이기적인 것 같지만 사실 들어가서 보면 그것은 하나님 그처럼 이기심이 없고 그렇게 unselfish 할 수가 없어요. 하나님께서는 그 구원의 엄청난 구속의 사건을 통해서 우리한테 그 선물 주시면서 배반하고 또 배반하고 또 배반해도 우리가 하나님의 가슴에 칼을 꽂고 또 꽂고 또 꽂고 히브리서 기자가 이야기했던 것처럼 예수 그리스도를 십자가에 다시 받고 다시 못 받고 너의 범죄함으로써 또 받고 또 받는다 할지라도 예수 그리스도께는 그 고통 가운데서 어떻게 하신다고요? Salvation belongs to me. 누구도 그것을 뺏어갈 수 없다. 그게 하나님께서 우리한테 주신 약속이에요. 여호와의 유월절이다. It is mine. 자 12절에요. 그날 밤에 내가 이집트 땅을 두루다니며 사람과 짐승을 가리지 않고 이집트에서 처음 난 것을 모조리 죽이고 표현이 지난주에도 우리 봤지만 심판에 대한 표현은 하나님께서 조금 더 어색하거나 인색하게 하지 않았어요. 심판 분명하게 하세요. 모조리 죽인다. 완전히 내가 해치운다. 싹 쓸어버린다. 모조리 죽이고 그 다음에 나오는 말이 이집트의 모든 신들을 벌할 것이다. 나는 여호와다. 거기서 얘기해서 너희들 구원하는 것도 나의 것이고 너희들 심판하는 것도 나다. Salvation belongs to God and judgment belongs to God. 하나님께서 그러세요. 나는 거기에 대해서 변명하지 않는다. I save who I want to save, and those who will get lost will get lost. 하나님께서 구원할 사람은 구원하시고 멸망할 사람들은 멸망하는 거예요. 어떻게 할 다른 도리가 없어요. 하나님께서 여호와의 말이냐, 이것도 여호와의 말이고 저것도 여호와의 말이냐. 여러분 절대로 우리가 거기에 대해서 흔들리면 안 됩니다. 구원하시는 것도 하나님의 은혜고 우리를 구원하시는 것도 하나님의 주관적인 생각이었고 우리가 우리를 심판하시는 것도 하나님의 권리고 하나님의 주관적인 권리예요. 이것저것 내가 취사 선택할 수 없어요. 하나님의 사랑은 마음에 들고 하나님의 공의는 마음에 들지 않는다. 영생을 주신 것은 내가 달갑고 반갑지만 멸망시키는 것은 나는 도저히 용납이 안 간다. 어떻게 하나님께서 동시에 그럴 수가 있느냐? 그런 하나님을 어떻게 신뢰할 수 있느냐? 우리가 아무리 인간들이 그것을 챌린지하고 도전해도 하나님께서 뭐라고 하세요? 나는 여호와다. 그러면서 거기 나왔죠? 뭐라고 하셨어요? 내가 이집트 땅을 두루다니며 사람과 짐승을 가리지 않고 이집트에서 처음 난 것을 모조리 죽이고 이집트의 모든 신들을 벌할 것이다. 이제 이해가 가죠. 하나님께서 왜 이렇게 엄청난 심판을 가지고 에집트의 모든 신들을 벌할 것이다. 하나님의 궁극적인 심판이에요. 우상 숭배했던 그 땅을 하나님께서 심판하셔서 나는 애굽 땅에 있는 신들을 심판한다. 13절에 그 피는 너희가 살고 있는 집의 표시가 될 것이다. 내가 피를 보면 너희를 넘어가겠다. 피를 보면 너희를 넘어가겠다. 우리는 무슨 뜻인지 다 알죠. 문지방에다가 문설주에다가 피를 발라놓는 거예요. 이걸 읽는데 저는 혼자 그냥 지나가면서 조금 이 단어 사용이 이걸 번역하는 분들이 그런 의미에서 했는지 하지는 몰라서 그런 것 같아요. 좀 조폭들이 사용하는 단어 같은데. 피 좀 볼래? 피 좀 볼래? 나는 그래서 피 좀 볼래? 상당히 무슨 뜻인지 뭐 연결되는 거 아니지만 재밌어요. 피 좀 볼래? 하나님께서 피 흘림이 없이는 죄 사함이 없는데 피 좀 볼래? 마귀가 하나님 앞에 그런 거예요. 피 좀 봅시다. 세상에 공짜가 어디 있어? 이런 죄인들을 당신이 하늘나라 데려가겠다 그러면 내 건데, 범죄했기 때문에 내 소유인데, they belong to me. Pay the price. 값을 치르겠소? 하나님께서 값을 얼마나 치러야 되는데 당신 외아들 잡으시오. 피 좀 봅시다. 그냥은 못 주지. 피 좀 봅시다.
하나님께서는 이게 그림자이기 때문에 이 사건을 주시면서 이미 자기의 아들이 십자가에 달려 돌아가시는 것을 눈으로 목격하신 거 알죠? 시간과 공간을 초월하시니까 그거는 하나님께서 다 보셨어요. 그게 어린 양을 잡으면서 어린 양으로 자기 아들이 십자가에서 죽는 그 모습을 하나님께서 동시에 보셨다고요. 피 좀 볼래? 피를 보면 너희들 넘어가겠다. 참 재밌죠? 패스오버 하겠다. 패스오버 하겠다. 유월절 패스오버 하겠다. 하나님께서 그냥 뛰어넘겠다. 그 무슨 뜻이에요? 없는 걸로 하자. 없던 걸로 하자. 너희들은 심판을 하지 않고 그냥 뛰어넘겠다. 뭘 보고? 피를 보고. 피를 보고. 그러니까 율법을 지켜가지고 구원받는다고 하는 것은 어디에서 나왔는지 모를 종교적인 생각이에요. 구약에서부터 하나님께서는 그런 가르침을 우리한테 주신 적이 없어요. 왜냐하면 우리 한계를 이미 너무 잘 알기 때문에. 율법을 통해서 구원받는 건 불가능한 건 하나님께서 아시기 때문에 그렇게 주신 적이 없어요. I will just pass over. I'll pass over. 내가 피를 보면 너희를 넘어가겠다. 내가 이집트를 벌할 때 너희에게는 아무 해가 미치지 않을 것이다. 14절에 같이 읽죠. 너희는 이날을 나 여호와가 행한 일을 기억하는 명절로 삼아 기념하고 대대로 지켜라. 이날은 나 여호와가 행한 일을 너희들이 기억하고 remember, 기억하고 그 다음에 대대로 지켜라 그랬어요. 15절에 너희는 7일 동안 누룩 넣지 않은 빵을 먹어야 하며 그날에 너희 집에서 누룩을 제거해야 한다. 제 7일 동안에 누룩 넣은 빵을 먹는 사람은 그 이스라엘 백성 가운데서 제거될 것이다. 그 기간의 첫날과 7일에 너희는 거룩한 모임을 갖고 아무 일도 하지 말며 각자 먹을 음식만 준비하여라. 너희는 누룩을 넣지 않고 빵을 먹는 이 무교절을 지켜라. 다시 읽죠. 같이 읽겠어요. 그다음에 내가 이날에 너희를 이집트에서 인도에 내었다. 그러므로 너희는 이날을 명절로 삼아 대대로 지켜라. 두 번째 하신 말씀이에요. 대대로 지켜라. 너희는 정월 14일 저녁부터 그달 21일 저녁까지 누룩 넣지 않은 빵을 먹어야 하며 그 7일 동안 너희 집에 누룩을 두어서는 안 된다. 누룩 넣은 빵을 먹는 사람은 타국인이든 본국이든 이스라엘 백성 가운데서 제거될 것이다. 누룩 넣은 것은 그 아무것도 어떤 것도 먹지 말아라. 너희는 어느 곳에 살든지 누룩 넣지 않은 빵을 먹어야 한다. 그래서 모세는 이스라엘 장로들을 다 불러 그들에게 말하였다. 여러분은 즉시 가서 가족 단위로 어린 양을 한 마리씩 잡아 유월절을 지킬 수 있도록 하십시오. 우슬초 가지를 꺾어 그릇에 담은 양의 피에 적시오. 아마 전통이 여기서 시작된 것 같아요. 다윗이 우슬초로 나를 씻어달라고 했던 그 고백이 우슬초로 나를 씻어주십시오. 우슬초 가지를 꺾어 그릇에 담은 양의 피에 적시어 그 피를 좌우 문설주와 상인방에 뿌리고 아침까지 한 사람도 자기 집 문 밖으로 나가지 않도록 하십시오. 여호와께서 이 이집트 사람을 죽이려고 두루 돌아다니실 때에 문의 상인방과 좌우 문설주의 피를 보시면 그 문을 넘어가시고 멸망시키는 천사가 여러분의 집에 들어가 여러분을 죽이는 일이 없도록 하실 것입니다. 24절 같이 읽겠어요. 여러분은 이것을 하나의 규정으로 삼아 여러분과 여러분의 자손이 영영히 지켜야 합니다. 다시 강조하세요. 대대로 지켜라. 이날을 잊지 마라. 여러분은 여호와께서 주시기로 약속한 땅에 들어가거든 이 의식을 지키십시오. 만일 여러분의 자녀들이 이 의식은 무엇을 뜻합니까? 하고 물으면 여러분은 이렇게 대답하십시오. 이것은 여호와께 드리는 유월절 제사이다. 여호와께서는 이집트에서 그곳 사람들을 치실 때 우리 이스라엘 사람들의 집을 넘어가시고 우리를 살려주셨다. 따라합시다. 우리를 살려주셨다. 다시 한번 우리를 살려주셨다. 네. 우리를 살려주셨다. 우리를 살려주셨다. 오늘도 머릿속에서 뱅뱅 돌면서 내가 하나님 난 살았습니다. 살려주셨습니다. 죄악에서 살려주셨고 죽음에서 살려주셨고 영원한 사망에서 하나님은 날 살려주셨습니다. 살려주셨다. 살려주셨다. 그리고 오늘도 우리를 살려주실 것이다.
그러자 백성들은 머리를 숙여 경배하였다. 그리고서 이스라엘 자손들은 여호와께서 모세와 아론에게 명령하신 그대로 하였다. 밤중에 in the dark of the night 여호와께서 왕위에 앉은 바로의 장남으로부터 감옥에 있는 죄수의 장남에 이르기까지 이집트의 모든 장남과 그리고 짐승에 처음 난 것을 모조리 죽이셨다. 그러자 그날 밤 바로와 그의 모든 신하들과 이집트 백성들이 다 일어나고 이집트 전역에 대성통곡하는 소리가 들렸는데 이것은 초상을 당하지 않은 가정이 한 집도 없었기 때문이었다. 오늘 우리가 이 사건을 통해서 정리하는 것은 바로 그거예요. 바로 두 가지 정리하는 거예요. 첫째, 우리가 받은 것은 하나님께서 아무 대가 없이 공짜로 주신 거였다. 하나님의 심판을 면할 수 있도록 하나님께서 나를 넘어가셨다. 혹시 누가 물어보거든 그 이유가, 그 까닭이 무엇이었냐고. 너는 도대체 어떻게 하나님 앞에 잘 보였기 때문에, 어떻게 그렇게 착하게 살았기 때문에 하나님께서 너는 봐주셨느냐고. 그 수많은 사람들이 다 멸망하는데 어째서 너는 영생을 얻게 되었느냐고. Tell me what it is. 여기서 얘기한 것처럼 자녀들이 묻거든. 여러분 오늘 할 말이 뭐예요? 뭐라고 대답할 거예요? 뭐라고 대답할 거예요? 여러분 자녀나 주위에 있는 이웃들이 물어봐요. 당신이 구원받았다는데, 영원한 심판에서 생명으로 옮겼다는데, 그래서 이제는 죽어도 살고 살아서 예수를 믿기 때문에 죽지 않을 거라고 그러면서 영생과 구원의 확신이 있다. Tell me how you got it. Miss Kim, would you tell me how you got it? Mr. Kim, tell me how you got it. 어떻게 했는지 좀 얘기 좀 해주세요. 당신 어떻게, 당신은 도대체 뭘 했길래 하나님께서 심판하지 않고 당신은 영생으로 옮겨주셨습니까? I'd like to know. Tell me what it is. 하고 물어볼 때 여러분 뭐라고 대답하겠어요? 그 다음에 두 번째, 그러한 하나님의 선택을 받고 우리는 앞으로 어떻게 살아야 돼요? 여기 뭐라고 그랬어요? 하나님의 은혜를 보답하라고 그랬어요? 죽기까지 충성하라고 그랬어요? 가니까 너희들 재산 다 팔아가지고 가난한 사람들한테 나눠주라고 그랬어요? 너희들은 앞으로 들어가서 새로운 나라를 개척하고 나라가 세워질 때 하나님께서 조건을 걸고 이렇게 살라고 하나님께서 말씀하셨어요? 이렇게 페이백하라고 내가 은혜 주고 너희들한테 이렇게 엄청난 선물 줬으니까 이제는 정신 차리고 제대로 살라고 하나님. 아니요, 하나님께서 뭐라고 그러세요? 내가 너희들이 어떤 사람들이 다 알고 들어가서 또 나를 얼마나 고통스럽게 만들지 다 알지만 그냥 나를 뭐 하라고? 기억만 해줘. 기억만 해줘. Just remember me. 그리고 너희들 자손 대대로 자식한테 그 자식한테 도대체 이날 왜 6월절을 지키냐고 물어보면 옛날에 그런 사건이 있었다고 하는 것을 설명해주고, maybe 너희들이 나한테 순종하고 제대로 살면 그 은혜가 다시 역사해서 너희 자손들을 하나님 앞으로 인도하게 될 테니까 나 여호와의 말이니라. 오늘 우리가 이 기간을 지나면서 오늘 참 행복한 시간이에요. 이제 고지에 올라갔어요. 이제부터 내려가면 돼요. 근데 내려가는 것을 우리가 어떻게 내려갈까 조심하지만 하나 중요한 건 우리가 이런 것을 했다는 거. 왜? 하나님의 은혜이기 때문에 하는 거예요. 내가 하나님 앞에 드릴 것은 없고 어떻게 얘기한 대로 나눠줄 것은 복음밖에 없는데 그것마저도 내가 인생 살면서 충실하게 나누지 못하니까 하나님, 내가 하나님을 기억하고 무엇인가 하나님께서 나한테 주신 은혜를 주위에 있는 사람과 같이 나누고 싶어서 Can we celebrate 하는 거예요. 그래서 Can we celebrate? 그래서 오늘 celebrate 하는 거예요. 뭐를 celebrate 하는 거예요, 여러분? 우리가 20일 정도 좀 코피 터지게 새벽에 잠도 안 자고 나왔다는 거. You want to celebrate that? 그거는 있어도 없어도 그만이에요. We're not celebrating that. 그죠? 무엇을 celebrate 하는 거예요? 우리가 여기 나올 때마다 우리보다 먼저 나와서 기다리고 계셨던 하나님을 우리는 celebrate 하는 거예요. 왜냐하면 아무리 내가 코피 터질 정도로 아침에 일찍 일어나서 찾아 나와도 하나님께서 계시지 않았더라면 나는 아무 쓸모없는 인생의 욕망밖에, 몸부림밖에는 아니었으니까. We celebrate today. 하나님께서 하루도 우리가 찾아 나왔을 때 찾아오시지 않은 적이 없잖아요. 그죠? Every single day He was here. Every single day. And we celebrate that. 그래서 오늘은 축제하는 거예요. 하나님께서 우리와 함께 하셨음을. 그리고 또 기대하는 거예요. 앞으로 남은 20일을 하나님께서 함께 하실 것을. 뿐만 아니라
내가 영원한 나라 들어가는 그날까지 하나님께서 나와 함께 하실 거니까 너무 이 땅에다가 엉덩이를 박아놓고 여기에서 행복하게 살려고 하는 나의 그런 위험한 낭만을 버리고 뭐 하라고요? 일어서서 겉옷을 두르고 지팡이를 든 채 우리 간단히 먹자. 그리고 나가서 또 정복하자. 가야 할 땅이 있고 정복해야 될 우리의 삶이 있다. Let's go do it. 그럼 우리 뭐라는 거야? 하나님, I will remember and I will celebrate, but I'm moving on. But I'm moving on. 다 자리에서 일어납시다. 오늘 시간도 하나님의 시간이에요. 하나님의 순간이에요. 이 시간마저도 우리의 것이 아니에요. 나는 이 시간을 벌은 적도 없고 이 시간을 만든 적도 없고 이 시간을 돈을 주고 산 적도 없어요. 이 시간마저도 내 것이 아니었어요. 우리가 같이 모여서 하나님 앞에 예배하고 기도하는 이 공간도 내 거가 아니에요. 내가 돈 주고 산 적도 없고요. 나의 권리로 차지할 수 있는 능력도 없고요. 내 뒤에 있는 형제 자매들도 내 거가 아니에요. 그냥 나와서 옆에 서져 있었지 내가 돈 주고 부리기 위해서 데리고 온 사람도 아니고 끝난 다음에 내가 인건비를 줄 것도 아니에요. 사실 돌아보면 우리의 것은 하나도 없어요. 빈손 들고 이 땅에 왔듯이 지금도 빈손 들고 서 있는 거예요. 하지만 하나 나한테 소중한 게 있어요. 그것은 그 누구도 뺏어가지 못하는 거. 내가 여기 있을 때도 교회를 올 때도 내가 가지고 있었고 기도를 할 때도 나는 가지고 있었고 집으로 돌아갈 때도 나는 가지고 갈 거고 그게 뭔지 아세요? 주님이에요. 주님이에요. 주님은 감히 허락도 없이 내 인생을 박차고 들어오셨어요. 허락도 없이. 그리고 자기 마음대로 나를 그분의 것이라고 뺏어갔어요. 우리의 마음도 뺏어가시고 우리의 인생도 뺏어가셨어요. 거부할 수 없는 은혜로 요구하시면서. 근데 정말 주님을 만난 사람들은 돌아보면 뺏긴 게 얼마나 다행이고 감사한지 몰라요. 왜냐하면 그때부터 내가 과거에 갖지 못했던 소망과 행복과 기쁨과 평강이 날 찾아왔으니까. 이 세상 떠날 때도 나는 가지고 갈 수 있는 게 아무것도 없어요. 내 사랑하는 자식도, 내 사랑하는 아내도, 내가 그렇게 추구했던 나의 모든 꿈들도. 근데 이 세상 떠날 때 꼭 내가 가지고 가는 것도 하나 있어요. 그것은 주님이에요. 오늘 그분을 생각하면서 하나님 앞에 기도합시다. 하나님, 하나님께서 나를 어느 순간 허락도 없이, 감히 허락도 없이 들어오셔서 나를 앗아가셨는데 저는 그날 그 순간이 나에게 가장 행복한 순간이었고 아마 죽는 날까지 평생 잊지 못할 순간일 겁니다. 앞으로 사는 것도 그 순간 때문에, 변치 않는 그 하나님의 은혜 때문에, 그 놀라운 하나님의 사랑 때문에 평생 하루하루 그날을 잊지 못하고 기억하며 사는 나의 인생이 되게 하옵소서. 기도하는 시간이 되길 바랍니다. 찬양합시다. 내 구주 예수님, 주 같은 분 없네. 내 평생에 찬양하리 놀라운 주의 사랑.
my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to praise you. Cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compared to the promise I have in you. 다시 한번 부릅니다. My Jesus, my Jesus, my Jesus, and my Savior. My Savior, Lord, there is none like you. All of my days, yes, I want to praise the wonders of your mighty name. Come on, worship you, exalt you, magnify your name. My shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Come on, church, let's worship God. Shout to the Lord, all the earth. Come on! Hallelujah! Shout unto you, God! Here we go! Here we go! Come on, church! Joy at the word of your... What kind of work are we talking about? What kind of work are we talking about? I am heirs to the promise I have in you. All right. Hey, this Saturday. 오늘은 토요일이에요, 여러분. 토요일. 저는 예수 믿기 전부터 토요일 좋아해갖고 이북에 가서도 토요일 강조하고 온 사람인데 토요일 밤에 짧은 긴 머리 짧은 치마 그거 있잖아요. anyway 이건 이 얘기하면 또 옆길로 새니까 오늘 토요일이 뭐가 좋아요? 1시간 더 자고 나왔잖아 평소보다. 그러니까 기운이 더 있어야 될 거 아니에요. 1시간 더 자고 왔으니까. 혹시 가끔가다 오신 분들은 이번 20일 동안 우리가 했던 걸 잘 모르시는 분들이 있을까봐 이번에 좀 그 유치한 짓을 많이 했어요. 저희들이 상징적인 의미에서 유치한 짓. 막 신발을 벗고 들고 기도를 하지 않았나? 갖다 버린다고 막 이렇게 갖다 버리질 않았나? We did all kinds of things. 오늘 하나 더 하고 싶은 게 있어요. 그건 할 거예요. 지금 불렀던 이 찬양 같이 부르면서 기도하시면서 기도할 텐데 여러분들이 그 전에 대부분 그런 영화 봤죠? 홍해를 갈라지고 넘어가는 그런 영화 봤죠? 찰스 헤슬이 나와서 하든지 뭐 하든지. 그럼 바다가 쫙 갈라지잖아요. 그럼 이스라엘 백성들이 막 몰려 들어가잖아. 글로 구름대같이. 우리는 그런 숫자는 안 되지만 그래도 구름대처럼 모였다고 생각하고 거기 갈 때는 빨리 가는 것도 아니에요. 왜냐하면 서로 넘어지고 자빠지고 그래갖고 밟히고 그러면 안 되니까. 제가 생각할 땐 팔짱 끼고 갔던 것 같아요. 그래서 오늘은 팔짱을 좀 꼈으면 좋겠어요. 제가 하라고 그럴 때 지금부터 하지 필요는 없고 기다렸다는 듯이 팔짱 끼는데 지금부터 하라는 건 아니고 후렴에 들어가서 제가 하라고 그럴 때 We're gonna join arms 같이. 그러니까 상징적으로 그런 거예요. 하나님
나 혼자 가면 넘어지고 자빠지고 어떨 때는 실족도 하지만 옆에서 붙잡아 주니까 그런 위험도 없이 발 맞춰서 나갑니다. 하나님, 이제는 애굽에서 나와서 홍해를 건너서 이제는 광야로 들어갑니다. 이제는 보이기 시작합니다. 하나님, and that's exactly what we're gonna do. 우리도 이제 20년의 펠로십 교회 역사가 끝나고 그 다음 20년을 향해서 들어가는데, 하나님, 우리가 팔짱을 끼고 들어갑니다. 팔짱 끼고 들어갑니다. 하나님, 한 사람도 나가지 않고 하나님의 은혜 가운데 같이 승리의 노래를 부르는 그날이 올 때까지 같이 가게 해주십시오. 그렇게 하고 우리 한번 합심해서 통성 기도할 테니까 그렇게 하시고 앞에 한번 부르면서 같이 My Jesus, my Savior, there is none like you. There is no one like you. Amen. There's no one like you. My Jesus, my Savior, Lord.